ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपदाय नितायकृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगराग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I was requested by His Grace Revati Raman Prabhu and some of the senior devotees here in Tirupati to share some of the realization and some pastimes which I have about Guru Maharaj. రేవతి రమణ ప్రభు ఇంకా ఇతర పెద్ద భక్తులంతా కూడా తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి భక్తులు గురు మహారాజ్ గారితో నాకు సాంగత్యం కానీ, వారితో నా సాక్షాత్కారం కానీ, వారి పట్ల నాకున్నటువంటి సన్నివేశాలు కానీ అవన్నీ కూడా వివరించమని చెప్పి నన్ను కోరారు. So today we just recited the verse, but I'll speak mostly on some of the pastime and realization which I have with me, which I wanted to share with all our God brothers and God sisters who have gathered here. అందుకనే ఈరోజు మన భాగవత శ్లోకం పద్ధతి ప్రకారంగా చదివాము. కానీ గురు మహారాజ్తో నాకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు, ఏవైతే సాక్షాత్కారాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడున్నటువంటి నా యొక్క గురు సోదరులకి, గురు సోదరీమణులకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. In spiritual life, faith is one of the most important aspect, and it functions as the foundation of a person in the spiritual life. Actually, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విశ్వాసం అనేటువంటిది ఎంతో ప్రధానమైనది. ఏ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికైనా విశ్వాసం అనేటువంటిది పునాదిలాగా పనిచేస్తుంది. And that's why Shastra says that Adau Shraddha Tata Sadhu Sangha భజన క్రియ అనార్థ నివృత్తి అండ్ సో ఆన్. అందుకని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, మొట్టమొదటి శ్రద్ధ కావాలని. ఆ శ్రద్ధ ద్వారా సాధువుల సాంగత్యం, దాని ద్వారా భజన క్రియ, తద్వారా అనర్థ నివృత్తి, ఇతరత్ర ఇంకా అని చెప్తున్నాయి. సో ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ యు గో, వన్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఫెయిత్ యాజ్ అ ఫౌండేషన్. మనం ఏ రంగంలోకి ప్రవేశించినా కానీ విశ్వాసం అనేటువంటిది పునాదిగా పెట్టుకుని దానిలోకి ప్రవేశించాలి. అండ్ even if you wanted to buy a car, the more you hear about a car, you develop faith on that particular brand. ఏదైనా కారు కొనాలని అనుకున్నాం, ఒక పలానా కంపెనీ కారు ఉంది, దాని గురించి మనం బాగా వింటున్న కొలది ఏమవుతుందంటే విశ్వాసం అనేటువంటి పెరుగుతుంది. So the more we hear about certain thing, the more faith we develop on that particular matter. ఇలా పలానా వస్తువు గురించి లేదా పలానా వాహనం గురించి మనం అధికంగా వింటూ ఉన్న కొలది దాని మీద మనకు అధికమైనటువంటి విశ్వాసం అనేది వస్తుంది. So even that's why in spiritual life Shastra says that one should have faith as a foundation. అందువల్ల ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా మనకి నిర్దేశించింది ఏమిటి అంటే విశ్వాసం అనేటువంటి పునాదిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. And faith is actually a growing process, as we said just now. From faith, Adau Shraddha, from Shraddha, then Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. So it's a growing process. విశ్వాసాన్ని శ్రద్ధ అని చెప్పి కూడా అంటాం. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం, శ్రద్ధ నుంచి సాధు సాంగత్యం అని, దాని నుంచి భజన క్రియ అని, ఆ విధంగా మన యొక్క పద్ధతి అనేటువంటిది వృద్ధి చెందుతుంది. So in spiritual life, as I said that faith is being a foundation, one should also see that spiritual master actually
playing a very important role in developing faith on Him as well as on the Supreme Lord. అందుకని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకి విశ్వాసం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి కోసం అని చెప్పి ఆధ్యాత్మిక గురువు పాత్ర చాలా ముఖ్యమని కూడా గుర్తించాలి. ఆయన పాత్ర ఏమిటి అంటే ఆయన పట్ల దేవదేవుడి పట్ల విశ్వాసాన్ని బలంగా పెరిగేటట్లుగా చేయడమే ఆయన పని. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita, and in Bhagavad Gita Krishna says so many things about himself. కృష్ణుడు భగవద్గీతను ఉపదేశించాడు అర్జునుడికి. ఆ భగవద్గీతలో తన గురించి తాను ఎన్నో విషయాలు కృష్ణుడు తెలియజేసుకున్నాడు. And for example, Krishna says, I am the source of the creation, everything emanates from me, I am the most I am the Lord and Master of all the demigods, I am the Lord of the sacrifice, I am the well-wisher of all the living entities. So like this, Krishna explaining to Arjuna is magnanimity. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఉన్నాడు, అర్జునుడికి తన యొక్క విశాల హృదయం గురించి, తన యొక్క వ్యక్తిగత విషయం గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, సర్వ సృష్టి కూడాను పూర్తిగా నా మీదనే ఆధారపడి ఉంది, సర్వం కూడా నా నుండి ఉద్భవిస్తూ ఉంది, నేనే సర్వ సృష్టికి కూడా మూలాధారాన్ని, సకల దేవతలు కానీ సకల గ్రహాలు కానీ పూర్తిగా వాటన్నిటికీ కూడాను యాజమాన్యత్వాన్ని వహించేటువంటి ప్రభువు నేనే, సకల యజ్ఞాలకి భోక్తను నేనే, సకల జీవులకి సన్నిహితమైనటువంటి శ్రేయభిలాషి నేనే. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా తన విషయాల హృదయాన్ని అంతా కూడా అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. And Srimad Bhagavatam actually gives a detailed description of how this whole creation is, how the whole creation was created by Krishna, and how powerful is Krishna, how Krishna is, how Krishna function as the well-wisher of the living entities, how Krishna is been called as the master or lord of the demigods. శ్రీమద్ భాగవతం మనకి ఈ విషయాన్ని ఇంకా సంపూర్ణంగా వివరిస్తుంది. ఏ విధంగా సర్వ సృష్టి కూడా, ఈ విశ్వం అంతా కూడా, జగత్ అంతా కూడా కృష్ణుడి చేత ఏ విధంగా సృష్టించబడింది, కృష్ణుడు ఎంత శక్తివంతుడై ఉన్నాడు, జీవుడికి ఎంత సన్నిహితమైనటువంటి శ్రేయభిలాషి అయి ఉన్నాడు, అదేవిధంగా ఆ జీవుడితో కృష్ణుడు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, కృష్ణుడికి వివిధ రకాలైనటువంటి శక్తులు ఏమిటి, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా పూర్తిగా మనకి భాగవతంలో వర్ణించబడ్డాయి. సో Krishna spoke his Bhagavad Gita was spoken by Krishna, and Srimad Bhagavatam speaks about Krishna's glories. భగవద్గీత ఏమో కృష్ణుడు తన గురించి తాను చెప్పుకున్నది, శ్రీమద్ భాగవతం ఆ కృష్ణుడి యొక్క వైభవాల గురించి చెప్పేటువంటిది. And when you hear from Krishna and at the same time when you hear about Krishna, that makes your faith stronger. మనం కృష్ణుడి నుండి విన్నా కానీ, కృష్ణుడి గురించి మనం విన్నా కానీ మన విశ్వాసం అనేటువంటి దృఢపడుతుంది. So similarly, one should also, in order to develop faith on spiritual master, one should also hear from the spiritual master, and also one should hear about spiritual master. అలానే ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల మనకి విశ్వాసం అనేది పెంచుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి మనం వినాలి, ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి మనం వినాలి. So this will strengthen your faith deeper and deeper. అదేమవుతుందంటే మనకి విశ్వాసాన్ని మరింత గాఢతరంగా పెంచుతుంది. That's why it's very important for the disciples to always hear from the spiritual master. అందుకని ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే శిష్యులు అనేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలి. And to hear about the spiritual master. అలానే ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలి. So since I said that I emphasized on hearing from spiritual master, and most of you are always hearing from spiritual master. మరి నేను ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి వినాలి అని చెప్పేసి ప్రాధాన్యతనిస్తూ మీకు ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పాను. మీలో దాదాపు చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఎప్పుడూ వింటూ ఉంటారు. And I'll take this opportunity to describe or share with you all some of the realization or glories about our spiritual master today. అందువల్ల ఈరోజు నాకు లభించిన ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మరి మన ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క వైభవాల గురించి, వారితో నాకు జరిగినటువంటి అనుభవాలు, అనుభూతుల గురించి ఒకసారి నేను మీతో పంచుకుంటాను. Talking about faith on spiritual master, I would like to share a very nice pastime which took place during Srila Prabhupada time. మరి విశ్వాసం అనే ఈ విషయం గురించి
వర్ణించే విధంగా ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నటువంటి సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. This was told to us by Jananivas Prabhu in Mayapur. ఈ విషయాన్ని, ఈ సన్నివేశం గురించి మాయాపూర్లో జననివాస్ ప్రభు మాకు చెప్పారు. He said that during Srila Prabhupada times, Srila Prabhupada's some of Srila Prabhupada disciples, and Srila Prabhupada told the disciples, his disciples, that to go and visit this particular place. It's actually a house of Srila Bhaktivinoda Thakur at Bir Nagar. Bir Nagar. ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి శిష్యులకు చెప్పారట, బీర్ నగర్లో భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహం ఉంది, ఒకసారి మీరు వెళ్ళి అక్కడికి సందర్శించి రండి అన్నారు. So his disciples, they quite often they visited this place, house of Srila Bhaktivinoda Thakur in Bir Nagar, and the caretaker of this particular house of Srila Bhaktivinoda Thakur was Lalit Prasad, one of the son of Srila Bhaktivinoda Thakur. ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి తరచూ శిష్యులు ఆ ప్రభుపాదుల వారు నిర్దేశం మేరకు భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహానికి వెళ్ళి సందర్శించి వస్తూ ఉన్నారు. ఆ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహాన్ని ఎవరు చూసుకుంటున్నారంటే లలితా ప్రసాద్ అని చెప్పేసి, ఆయన భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కుమారుడే. ఆయనకున్నటువంటి అనేక మంది కుమారులు కుమారుడు, ఆయన ఆ గృహాన్ని చూసుకుంటున్నారు. Though Lalit Prasad is son of Srila Bhaktivinoda Thakur, but unfortunately he was following some different sampradaya, some upper sampradaya. భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా లలిత ప్రసాద్ దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఏదో ఒక అపసంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. And some of Srila Prabhupada disciples who visited him at Srila Bhaktivinoda Thakur's house, they were actually kind of brainwashed by Lalit Prasad in following, telling the disciples that he can tell much better philosophy than Srila Prabhupada. ఏమైందంటే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తుండండి ఆయన అప్పుడప్పుడు అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన దానికి, ఈ శిష్యులు తరచు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన దానికి ఆ లలిత ప్రసాద్ ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అపసాంప్రదాయపు విలువలు, అందులో ఉన్నటువంటి తత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చెప్పాడు. కాస్త చెప్పి ఏం చేశాడంటే కాస్తంత వాళ్లకు బుర్రలు తొలచడం జరిగింది. ఏ అవగాహన తెప్పించాడంటే అతను మన గురువు ప్రభుపాదుల వారి కన్నా కూడా ఈ లలిత ప్రసాదే మనకి ఎక్కువగా చెప్పగలుగుతాడు, తత్వం విషయంలో లోతుగా చెప్పగలుగుతాడు అనేటువంటి అవగాహన తెప్పించాడు. So hearing from Lalit Prasad, some of Srila Prabhupada disciples who went there actually lost faith in Srila Prabhupada. ఈ విధంగా లలిత ప్రసాద్ నుంచి ఎవరైతే విన్నారో అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళలో కొద్దిమందికి ప్రభుపాదుల వారి పైన విశ్వాసం అనేటువంటిది కొరవడింది. And they became very confused. దానివల్ల ఏమైందంటే పూర్తిగా అయోమయ స్థితిలో పడ్డారు. And when Srila Prabhupada came to know about this, Srila Prabhupada stopped all his disciples from going to meet Lalit Prasad. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారికి వార్త తెలిసిందో వెంటనే ఆ లలిత ప్రసాద్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ, ఆ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహానికి సందర్శించడం కానీ పూర్తిగా ఆపేశారు. శిష్యులను ఎవరిని వెళ్ళొద్దని చెప్పారు. Because Srila Prabhupada's main motive was to somehow to buy the house, Srila Bhaktivinoda Thakur's house, and try to maintain the house for the future of ISKCON. ప్రభుపాదుల వారి ఉద్దేశం ఏంటి అక్కడ అంటే, ఏదో ఒక విధంగా భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహాన్ని మనం కొనుగోలు చేసి దాన్ని భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి ఇస్కాన్ సభ్యుల కోసం చక్కగా ఒక జ్ఞాపకంగా దానిని అక్కడ పెడితే అది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది, ఆ విధంగా ఆ గృహాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసినట్లుంటుంది అని ఉద్దేశం. And Srila Prabhupada stopped everyone. Then he said that only Jayapataka Swami should go. ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే, ఇంకెవరు వెళ్ళొద్దు, ఆ గృహానికి, ఆ ఇంటికి ఎవరు పోవద్దు, అందరూ ఆగిపోండి, జయపతాక స్వామి అతను మాత్రం వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పన్నారు. And he told Guru Maharaj to go and meet Lalit Prasad and negotiate on how to somehow get this house for Srila Prabhupada or on behalf of ISKCON. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే, జయపతాక స్వామికి చెప్పారు, నువ్వు వెళ్ళు అక్కడికి, లలిత ప్రసాద్తో మాట్లాడు, ఏదో ఒక విధంగా కాస్తంత అతనికి నచ్చజెప్పి ఆ భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గృహం మన ఇస్కానికి దక్కేటట్లుగా నువ్వు అక్కడ సంభాషణ జరపమని చెప్పి పంపించారు. And even when Guru Maharaj went to meet Lalit Prasad, he even tried to
somehow break the faith of Guru Maharaj on Srila Prabhupada. అప్పుడు లలిత ప్రసాద్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత లలిత ప్రసాద్ ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ప్రయత్నించాడు అనమాట. By గురు మహారాజ్కి కూడా ఏదైతే ఆ దుర్బోధలు ఉన్నాయో ఆ దుర్బోధలు బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. ప్రభుపాదుల వారి పట్ల ఉన్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించాడు. So when Guru Maharaj went to Bhaktivinoda Thakur's house and he met with Lalit Prasad told him that please stay back tonight. I have something very important to tell you. I can give you better philosophy than what your Guru Maharaj is giving. సరే జయపతాక స్వామి ఏం చేశారంటే లలిత ప్రసాద్ ఇంటికి వెళ్ళారు. అక్కడికి ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ రాత్రికి మీరు ఇక్కడే బస చేయండి, నేను మీకు ఒక తత్వం చెప్పాలి, మీ గురువు అయిన ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పుకున్నాడు ఇంతవరకు అంత గాఢమైనటువంటి తత్వం నేను చెప్తాను అని చెప్పన్నాడు. So Lalit Prasad he tried his best to somehow achieve his goal by converting Guru Maharaj into his sampradaya. అందుకని లలిత ప్రసాద్ చాలా ప్రయత్నం చేశాడు. తన దగ్గర ఉన్న అపసంప్రదాయం వైపుకి ఏదో ఒక విధంగా జయపతాక స్వామిని మళ్లించాలని చెప్పి ఎన్నో విధాలుగా చెప్పాడు. But somehow Guru Maharaj tactfully handled Lalit Prasad without offending him, and at the same time he negotiated to at least maintain the house on behalf of ISKCON. కానీ గురు మహారాజ్ ఏం చేశారంటే ఎంతో చాకచక్యంగా సమయస్ఫూర్తితో మాట్లాడి ఆయన మాటల చేత తాను ఏమాత్రం ప్రభావితం కాకుండా ఏదో విధంగా అతను ఒప్పించేశారు. ఏ విధంగా అంటే ఆ ఉన్నటువంటి గృహం ఏదైతే ఉందో భక్తివినోద ఠాకూర్ గృహం అది ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో పోషించబడేటట్లుగా మాట్లాడేశారు. Lalit Prasad he emphasized so much, requested so much to Guru Maharaj that he should stay back, but somehow Guru Maharaj told him that he has a lot of work to do with Srila Prabhupada, so he left him without offending him, but at the same time achieved what he's supposed to do. కానీ మీరు ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సిందే అని చెప్పి లలిత ప్రసాద్ ఎంతో పట్టుపట్టాడు గురు మహారాజ్. కానీ అతనికి ఏం అపరాధం చేయకుండా ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా నేను చేయవలసిన సేవలు చాలా ఉన్నాయని చెప్పేసి నిదానంగా చెప్పి నచ్చచెప్పి అదే సమయంలో వెళ్ళిన కార్యం ఆ గృహాన్ని ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో పోషించబడేట్లుగా కూడా మాట్లాడేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసారు. So Jananivas Prabhu said he said that Jayapataka Maharaj he handled the situation so well, and at the same time Srila Prabhupada sent him alone, having so much faith on him. జననివాస్ ప్రభు చెప్తున్నారు జయపతాక మహారాజు ఎంత చాకచక్యంగా వ్యవహరించారంటే అక్కడ ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రభుపాదుల వారు ఒంటరిగా ఒక్కడిని పంపించారు అతని దగ్గరికి, లలిత ప్రసాద్ దగ్గరికి. అయినా సరే అక్కడికి వెళ్ళి చాలా సమయస్ఫూర్తిగా మాట్లాడి వెళ్ళిన కార్యం పూర్తి చేసుకొని అవతల అతనికి ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా విశ్వాసం చెక్కు చెదరనీయకుండా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాడు. So Jananivas Prabhu said that because Jayapataka Maharaj has a very strong faith on Srila Prabhupada, and that's why Srila Prabhupada also has a very strong faith on him. ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అంటే జననివాస్ ప్రభు చెప్పారు జయపతాక స్వామి మహారాజ్కి ప్రభుపాదుల వారంటే అపారమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది. అదేవిధంగా ప్రభుపాదుల వారికి కూడాను మహారాజు పట్ల ఎంతో నిండు విశ్వాసం ఉంది. దానివల్ల అది జరిగింది. And he said that when Lalit Prasad used to tell the devotees that I can give you a better philosophy than what your what Srila Prabhupada is giving. లలిత ప్రసాద్ చెప్పేవాడు శిష్యులతో అనేవాడు అనమాట భక్తులతో, మీకు మీ ప్రభుపాదుల వారు ఏవైతే ఇస్తున్నారో ఆ తత్వం కన్నా కూడా ఇంకా గాఢమైనటువంటి లోతైనటువంటి తత్వాన్ని నేను చెప్తాను అని చెప్పి అనేవాడు. So he said that one's faith should be very strong, that even if one doubts about one's spiritual master, even mentally, that considered like you are mentally fall down. అందుకని ఏం చెప్పారంటే విశ్వాసం అనేటువంటిది నిండుగా పెంచుకోవాలి. విశ్వాసం ఎంత నిండుగా పెంచుకోవాలంటే మనసులో ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల శంకించినా కానీ అది పతన కింద లెక్క. So for example, when Lalit Prasad said, I can give you a better philosophy than your spiritual master, if one thinks, oh really, okay, maybe he may have something better, let me hear. You have considered like you have mentally fall down because you have doubted your own spiritual masters. ఉదాహరణకు లలిత ప్రసాద్ అంటున్నాడు మీ గురువు కన్నా కూడా నేను ఇంకా గొప్ప తత్వాన్ని చెప్తానయ్యా అని. అవునా, నిజంగానా, చెప్తారా అన్న ఒక మాట, ఆ ఒక ఆలోచన చాలు పతనం అయిపోయావు అంతే.
ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల విశ్వాసం అనేటువంటి కొరవడం చేత ఆయనకన్నా కూడా గొప్పతత్వాన్ని ఎవరో చెప్తారని చెప్పి ఒక లేశ మాత్రం ఆలోచన వచ్చినందుకే మానసికంగా పతనం అయిపోయినట్లు లెక్క. So I shared this pastime to just let you all know how much faith Srila Guru Maharaj has on Srila Prabhupada and Srila Prabhupada has on him. ఈ సన్నివేశం ఎందుకు చెప్పడం అంటే గురు మహారాజ్కి ప్రభుపాదుల మీద ఎంత అపారమైన విశ్వాసం ఉంది, ప్రభుపాదుల వారి గురు మహారాజ్ మీద ఎంత అపారమైన విశ్వాసం ఉంది చెప్పడం కోసం. And now let me share some of the current pastimes. ఈ మధ్య జరిగిన సన్నివేశాలు కొన్ని చెప్తాను. How many of you have seen Guru Maharaj before the 23rd October 2008? 2008 అక్టోబర్ 23 తేదీకి ముందుగా గురు మహారాజ్ గారిని ఎంతమంది చూసారు చెప్పండి. బిఫోర్ ద స్ట్రోక్, అంటే అనారోగ్య కారణానికి ముందుగా. ఓకే, మెనీ ఆఫ్ యూ. అండ్ if you see him at that time, he always hangs, he's such a personality that always active, traveling around the world 6 times in a year. Every day you can see him giving 2 classes, attending so many festivals, every corner of the world. మరి వారి పరిస్థితి అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ప్రచారంలో పూర్తిగా తలమునకలై ఉండేవారు. ప్రపంచంలో సంవత్సరానికి 6 సార్లు ప్రపంచ పర్యటన, రోజు ఉదయం సాయంకాలం 2 సార్లు ఉపన్యాసాలు చెప్పడం, ఎక్కడ ఏ మారుమూల ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఉత్సవం జరిగినా కానీ ఏ పండుగ జరిగినా కానీ ఆ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం, ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఆయన తీవ్రంగా తలమునకలై ఉండేవారు. And the Jayapataka Swami which you see now or after the 23rd October 2008 is physically there are a lot of difference. మరి ఇప్పుడు కనుక మనం జయపతాక మహారాజ్ చూసినట్లయితే 2008 అక్టోబర్ 23 తర్వాత అనారోగ్య కారణం చేత శారీరకంగా వ్యత్యాసం అనేటువంటిది మనకు కనపడుతుంది. Let me tell some of the physical problem he is having now. అంటే శారీరక పరమైనటువంటి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు అనేటువంటివి ఆయనకు ఉన్నాయి. If you see the Jayapataka Swami, if you see Guru Maharaj before 2008, 23rd October 2008, and after the 23rd October 2008, right now, if he's actually half of the right side of body is like almost paralyzed. మరి ఇప్పుడు పరిస్థితిని మనం ఆలోచిస్తాం. అనారోగ్యం తర్వాత మహారాజ్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఏ విధంగా ఉంది అంటే కుడివైపు భాగాలన్నీ కూడాను దాదాపు స్తంభించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. He doesn't have much sensation on the right side of his body. ఎందుకంటే కుడివైపున భాగాలకు అంతగా స్పర్శ అనేటువంటి తెలియదు. And half of his face, on the left side of his face, also lack of sensation. అలానే ముఖంలో కూడా ఎడమ పక్క ముఖ భాగం అంతా కూడాను స్పర్శ కోల్పోయి ఉంది. He still not able to close his eyelid. ఇప్పుడు కూడాను ఇంకా కన్ను రెప్ప మూతపడేటువంటిది కష్టంగా ఉంది. And he doesn't have finer movements on his right hand and leg. అలానే కుడివైపున చేతులకు కానీ కాళ్ళకు కానీ స్వేచ్ఛాపూరితమైనటువంటి స్పర్శ అనేటువంటిది కదలిక అనేటువంటిది లేదు. And these are some of the external health issues, but he also has some other internal health issues. బాహ్యంగా మనం చూస్తే ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవి, అంతరంగ లోపల కూడాను కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. So you may wonder how having all these physical disabilities, how he is actually performing his sadhana and performing his maintaining his lifestyle. మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, ఏమిటిది మహారాజ్ గారికి శారీరకంగా ఈ రకమైన అనారోగ్య స్థితిలో ఉండి కూడా సాధన కానీ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ తనకి జీవిత విధానాన్ని కానీ ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు అసలు అని చెప్పి. Because before you used to see him with chanting bag, now he doesn't carry chanting bag. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చూస్తే జపమాల మీద జపం చేయడం ఉండేది, ఇప్పుడు జపమాల అనేటువంటిది కుదరడం లేదు. How many of you would have thought, well, how Guru Maharaj is chanting nowadays? మరి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో గురు మహారాజ్ గారు అసలు ఎట్లా జపం చేస్తున్నారు అనే ఆలోచన మీలో ఎంతమందికి వచ్చింది?
How many of you would have thought about this, that how Guru Maharaj chants nowadays? How many of you had this question in your mind? మనసులో ఈ ప్రశ్న ఎంతమందికి వచ్చింది, గురు మహారాజ్ గారు ఎలా జపం చేస్తున్నారు అబ్బా ఈ అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఈ రోజుల్లో అని చెప్పి. It's important, isn't it? I mean, like, because chanting, everyone should chant. So sometimes the doubts comes into our mind. How many of you had this question? Be frank. నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి. జపం అందరికీ అవసరమే కదా, అందరూ జపం చేయాల్సిందే. మరి గురువు గారు ఎలా చేస్తారు, ఈ అనారోగ్య స్థితిలో జపం ఎలా చేస్తున్నారు ఏమిటో అనేటువంటి ఒక ఆందోళనతో కూడినటువంటి ప్రశ్నార్థకం ఎంతమందికి వచ్చింది. There is nothing wrong in having this question in your mind, but therefore it is important that I should tell all of you about this, how it chants is wrong. మరి ఈ విధంగా ప్రశ్నార్థకం రావడం అనేటువంటిది ఏమీ దోషం కాదు, కానీ ఎలా జపం చేస్తున్నారు ఆయన అనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యంగా మీకు చెప్పడం అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం ఉంది ఇక్కడ. When actually I mean, since he had his stroke, Guru Maharaj started chanting with his clicker every day. అనారోగ్యం తర్వాత క్లిక్కర్ మిషన్ మీదనే రోజు గురు మహారాజ్ జపం చేస్తున్నారు. And when we went to USA in the year of 2009 for because we tried all the treatments in India, then we came to know that okay, let's go to USA, to the western countries, to try out some special treatment over there. సంవత్సరం ఇక్కడ భారతదేశంలో ప్రయత్నించాము, కుదరలేదు. అప్పటికి అనుకున్నాం 2009 సంవత్సరంలో అమెరికా దేశానికి వెళ్తే అక్కడ మంచి వైద్యం చేస్తారని చెప్పేసి విని అక్కడికి వైద్యం కోసం వెళ్ళాలని చెప్పి బయలుదేరాం. And after going to USA, they told Guru Maharaj, the therapy center over there, they told Guru Maharaj that you have to do 6 hours of exercises and therapy every single day. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అమెరికా దేశంలో గురు మహారాజ్తో మీరు రోజు కనీసం 6 గంటల సేపు వ్యాయామము తర్వాత థెరపీ అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా అని చెప్పి అన్నారు. So imagine 6 hours a day of therapies. It's like even for a normal people 1 hour is enough to make you tired. So imagine 6 hours of therapy every day. మరి ఊహించండి, ఇది 6 గంటల సేపు వ్యాయామంతో కూడిన చికిత్స థెరపీ అంట. మామూలు మనుషులైతే 1 గంట సేపు అలాంటి థెరపీ లాంటి వ్యాయామం చేస్తే నీరసంతో పడిపోతారు. 6 గంటలు చేయాలి ప్రతిరోజు. And that is just for normal people, but for Guru Maharaj, who is such a busy person, one of the most prominent figure in the world. మరి సామాన్య వ్యక్తుల విషయం అంటే మరి 6 గంటలు ఏమన్నా కాస్త కూస్త ఆలోచించవచ్చు. గురు మహారాజ్ గారి విషయం ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రముఖులైనటువంటి వ్యక్తులు, ఎప్పుడు కూడాను తీరిక లేనటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉండేవారు. ఆయనకు 6 గంటల సమయం వ్యాయామాన్ని కేటాయించాలట. And to spend 6 hours is not a joke. మరి 6 గంటల సమయాన్ని వాటికి కేటాయించడం అని అంటే థెరపీలకి తమాషా కాదు. But what to do? We are already there. So in order to see some result, we have to follow what the doctor says. కానీ ఏం చేయాలి, చేయాల్సిందే. మరి ఫలితం కనపడాలంటే వైద్యుడు చెప్పింది మనం అనుసరించాలి కాబట్టి ఆ థెరపీ అనేటువంటి వ్యాయామం చేయవలసిందే. So every day he wakes up at 5 o'clock, take his shower, and then goes to the temple, take darshan, get into the car. We leave to the depart to the therapy center, which is 1 hour drive. ప్రతిరోజు కూడా ఏంటంటే ఉదయం 5 గంటలకి లేవగానే కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకునేసి కాలకృత్యాలు దర్శనం చేసుకొని ఆ తర్వాత వాహనాన్ని అధిరోహించి ఎక్కడైతే ఆ థెరపీ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే 1 గంట సేపు ప్రయాణం చేయాలి. And every day from 9 in the morning till 3 in the afternoon, full of exercises. ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం 9 మొదలుకొని మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు పూర్తిగా వ్యాయామాలే. And then leaving the therapy center at 3, he'll go for some other therapies, eye therapy, speech therapy, also what we call there are different other alternative therapies we went. మళ్ళీ 3 గంటలకి ఇక్కడ ఈ వ్యాయామాలంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇతర థెరపీలు ఉండేవి. కంటికి అని చెప్పి ఇంకా శరీరంలో ఇతర అవయవాలకి వివిధ రకాలైన థెరపీలు ఉండే, వాటిన్నిటికీ వెళ్ళవలసి వచ్చేది. So he thought, how am I going to like really chant and do all my other sadhanas if I engage 6 hours in exercise? మరి 6 గంటల సేపు వ్యాయామంలోనే కాలం అంతా గడిచిపోతే నా సాధన కానీ ఇంకా ఇతర విషయాలు కానీ నా సేవా కార్యక్రమాలు కానీ అవన్నీ ఏ విధంగా నేను నిర్వహించుకోవాలి? So he came out with an idea of chant all the time, right from the morning till throughout the whole day.
అందుకనే ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు గురుమహారాజు. రోజంతా కూడా ఉదయం మొదలుకొని రోజంతా కూడా జపం చేసేటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. Beside chanting with clickers, అంటే క్లిక్కర్ మీద జపం చేయడం అనేటువంటిది కాకుండా ఆ క్లిక్కర్ మీద జపం చేయగా తర్వాత he also started chanting while he is doing exercises. వ్యాయామం చేసేటప్పుడు కూడా నామం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. He does cycling for 1 hour, so for every 2 cycle he chants one mantra. మరి గంట సేపు ఏమో సైక్లింగ్ చేయాలి. And then ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఒకసారి సైక్లింగ్ చేసినప్పుడల్లా ఒక మంత్రం చెప్పడం ఇలా చేస్తున్నారు. and every steps he takes he chants a mantra. అలానే అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి అడుగుకి కూడా ఒక్కొక్క మంత్రం. And nowadays even someone when they feed him, for each feeding he chants one mantra. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ప్రసాదం తినిపిస్తారు, ముద్దకి కూడా ఒక్కొక్క మంత్రం చెప్పడం. And even while sitting in the washroom he chants with his fingers. అలానే స్నానాలకి ఇంకా కూర్చున్నప్పుడు చేత్తో జపం చేసుకోవడం, అంటే వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకుంటూ జపం చేయడం. And even while sleeping, you may not believe, if you want you can come and do the night shift with us. Even while sleeping, the clicker counter will always be next to him, next to his head. And the moment he wakes up a little bit, grabs the clicker and clicking. Sometimes from 3 o'clock till 5 o'clock, just clicking. మరి మీరు నమ్మశక్యంగా మీకు ఉండకపోవచ్చు, కావాలంటే ఒకసారి ఆ సేవకు వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రాత్రి సమయంలో గురువుగారి దగ్గర ఉండి సేవ చేస్తే తెలుస్తుంది మీకు. క్లిక్కర్ పక్కనే ఉంటుంది, దాని మీద జపం చేస్తూనే ఉంటారు. మెలకు వచ్చిందంటే వెంటనే తీసుకొని కాస్త జపం చేస్తారు. ఒక్కోసారి తెల్లారుజామున 3ంటికి మెలకు వచ్చేస్తుంది ఆయనకు. 3 నుంచి 5 వరకు ఆ క్లిక్కర్ శబ్దం మోగుతూనే ఉంటుంది, జపం చేస్తూనే ఉంటారు. So like this, throughout the day, by chanting like this throughout the day, by taking at every steps, feeding with fingers, clickers, exercises, he completes his rounds and also he chants extra rounds. హరి హరి బోల్. ఈ విధంగా ఏమిటంటే నడిచేటప్పుడు కావచ్చు, అడుగడుక్కి నామం చెప్పడం, వ్యాయామం చేసేటప్పుడు, ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు, అదేవిధంగా కాలకృత్యాలు తీసుకునేటప్పుడు, నిద్రించేటప్పుడు, అన్ని సందర్భాల్లో కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తుండడం వల్ల చేయాల్సినటువంటి నిర్ణీతమైన మాలలు పూర్తి అవడమే కాకుండా ఇంకా అదనపు మాలలు కూడా జపం చేస్తున్నారు. We have one Prabhu, Dhanyanimai Prabhu, Western Prabhu from Czech Republic. Then his service is to keep count of how many rounds he does with the clicker, how many rounds, how many times he chants Maha Mantra while feeding, how many times he chants Maha Mantra while doing exercise, and so he keeps counts of all this every day. ధన్యనిమయ ప్రభు అని చెప్పి పాశ్చాత్య భక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన సేవ ఏంటంటే క్లిక్కర్ మీద ఎన్ని మాలలు జపం చేశారు మహారాజు, తర్వాత క్లిక్కర్ కాకుండా విడిగా వ్యాయామం చేసేటప్పుడు, ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు, ఇతర సందర్భాల్లో అడుగులు వేసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు హరే కృష్ణ మంత్రం జపించారు, ఇవంతా కూడా ఆయన లెక్క పెట్టాలి, లెక్క రాసుకోవాలి. And forgot to tell you, not only what I said just now, also while giving prasad, darshan prasad to the devotees, you may have seen like he'll ask someone to count. So even each time he gives like say samosa to one person, he chants mantra mentally, mental chanting. Each time he bless someone with the sticks, he chants mantra. So we keep count of all this. అలానే ఇంకొక విషయం, ప్రసాదం పంచేటప్పుడు కూడా, ప్రసాదం పంచుతున్నప్పుడు లెక్కేమని చెప్తారు. అందుకే అనమాట, ఎందుకంటే వ్యక్తికి ప్రసాదం ఇచ్చేటప్పుడు తాను హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పుకుంటూ ప్రసాదం ఇస్తారు. ఎవరికి ఎంతమందికి ఎన్నిసార్లు ప్రసాదం ఇస్తే తాను అన్నిసార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తారు. ఆ విధంగా చెప్పడం వల్ల ఏమిటంటే అది ఒక జపం అవుతుంది. ఇంకెవరైనా ఆశీర్వాదం చేయడానికి వస్తే ఆశీర్వాదం చేసేటప్పుడు కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం అనుకుంటూ చేస్తారు, అది కూడా లెక్కలోకి వస్తుంది, అది కూడా లెక్క రాసుకుంటారు. So based on his physical condition, he created his own system of how to complete his rounds and how to chant Mahamantra throughout the whole day, from morning till evening or night until he goes to sleep. తనకున్నటువంటి ప్రస్తుత శారీరక పరిస్థితుల్ని, స్థితిగతుల్ని అనుసరించి రోజు తన నిర్ణీత మాలలు ఏ విధంగా పూర్తి చేసుకోవాలి, రోజంతా కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంతోనే జీవితం ఏ విధంగా గడిచిపోవాలి అనేదాన్ని గురు మహారాజ్ గారు తనకు తానే ఆ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. So
we cannot, those like us, we are in a normal condition, we have a normal physical appearance. We cannot give any excuse that I cannot complete my rounds, I have some headache today, so therefore I cannot chant my rounds, I have my stomach ache, I cannot chant my round. There's no excuse if you compare yourself to Guru Maharaj. ఇక్కడ పోల్చుకోకూడదు, కానీ పోలీసు చూస్తే మనల్ని గురు మహారాజ్ గారితో శారీరక పరంగా చూస్తే మనం ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నాం దిట్టంగా. మనం ఎక్కడ మినహాయింపు ఇవ్వడానికి లేదు. ఈరోజు నేను జపం చేయలేకపోయాను, చాలా బాగా నొప్పి అందుకే జపం చేయలేదు, కడుపులో నొప్పి అందుకే జపం కుదరలేదు, అలా అసలు మనం మినహాయింపులు ఇవ్వడానికి లేదు ఈ విధంగా పోలిస్తే ఇప్పుడు. So it's like someone who has lost both his hands, he'll find some way to feed himself. I've seen people even using their legs to write, even to comb hair, sometimes to feed themselves. ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే రెండు చేతులు లేవు, అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రెండు చేతులు లేకపోయినా కానీ చేతుల ద్వారా జరిగేటువంటి పనులను వేరే అవయవాల ద్వారా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. నేను గమనించాను, కొద్దిమంది కాళ్ళతో రాస్తారు, వాళ్ళు కాళ్ళతోనే తల దూకుంటారు, కాళ్ళతోనే చెంచా పట్టుకొని దాంతో ఆహారం తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఇలాంటి అభ్యాసం నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. So there's no excuse. So Guru Maharaj also found his way of somehow, with whatever difficulty he has, he still with full determination is carrying on with his sadhana. అంటే ఇక్కడ మినహాయింపు చెప్పడానికి లేదు అనే దానికి నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అలానే గురు మహారాజ్ ఏంటంటే శారీరక స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తన సాధన విషయంలో ఏమాత్రం సర్దుబాటు కాకుండా తన పాటికి తన సాధన అనేటువంటిది ఏ విధంగా తన స్థితిని అనుసరించి ఎలా చేయాలనేటువంటిది ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని దాని ప్రకారంగా సాధన కొనసాగిస్తున్నారు. And not only with chanting, even darshan, daily without fail, he'll go and see the deities, take darshan of deities. అలానే దర్శన విషయం జపమనే కాదు, రోజు కూడాను ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా రావడం, అర్చామూర్తులను దర్శనం చేసుకోవడం ఖచ్చితంగా చేస్తారు. And daily he gives class. అలానే ప్రతిరోజు కూడాను ఉపన్యాసం చెప్తారు. Once when we were in LA taking this treatment, అప్పుడు మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్లో వైద్య చికిత్స చేయించుకుంటున్నాము. we were there for 6 months. అక్కడ 6 నెలలు పడున్నాం. So one day that was the first time we saw him like falling asleep while eating. మొట్టమొదటిసారి మేము అప్పుడు గమనించాము, ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు మహారాజుకి నిద్ర వస్తుంది. Because he goes like from morning 5 o'clock for the exercise, wake up, and then from 9 to 3 exercise, come back, some other alternative exercise. By the time he comes back home, it will become like 6 in the evening. ఎందుకంటే పొద్దున్నే 5 గంటలకు లేచి బయలుదేరితే వ్యాయామాలు, థెరపీలు, మళ్ళీ ఇంకా ఇతరత్ర వైద్య చికిత్సలు అవి ఇవి అని చెప్పేసి తిరిగి వచ్చేపాటికి 6 అయిపోతుంది, సాయంత్రం 6 అయిపోతుంది. And that was and after he comes back, because of 12 hours of like whole day physical activities, after he comes back he'll be like completely tired. అందుకనే దాదాపు చూస్తే మొత్తం అర్ధ రోజు 12 గంటలు అయిపోతుంది. ఉదయం 5 గంటలకు వెళ్తే సాయంత్రం 6ంటికి రావడం. అందువల్ల వ్యాయామాలు అన్నిటి చేత పూర్తిగా అలసిపోయి తిరిగి మందిరానికి రాగానే అసలు బాగా నిద్రతో ఉంటారు. So on that day, for the first time we saw him like falling asleep. He could hardly chew his food. ఆ రోజున ప్రత్యేకించి ఆ రోజు మేము గమనించాం ఏంటంటే బాగా నిద్రలోకి జారుకుంటున్నారు. అసలు తన ఆహారాన్ని తానే నమ్మలేని స్థితిలో నోట్లో ఉన్న ఆహారాన్ని కూడా నమ్మలేనంతగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఆయనకి. So then we thought, okay, today we should let him take early rest because he's so tired. We should cancel the class. We should let him to take early rest. అందుకే ఆ రోజు మేమనుకున్నామంటే బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు మహారాజు, కాబట్టి ఈరోజు మనం తొందరగా మహారాజుని విశ్రాంతికి పంపించేద్దాం. ఉపన్యాసం ఉంది కానీ దాన్ని అక్కడితో ఆపేసేసి మొట్టమొదటి విశ్రాంతికి పంపించేస్తాం మహారాజుని అని చెప్పి అనుకున్నాం మేము. And we told all the devotees who were gathered that daily we'll get about 15 to 20 devotees come to his apartment and he gives class. And we told them quietly, without the knowledge of Guru Maharaj, to leave. అందుకే మేమేం చేసామంటే రోజు మహారాజుని చూడాలని చెప్పేసి అక్కడ 15-20 మంది భక్తులు వస్తారు మహారాజు గదిలోకి. వాళ్ళకి మహారాజు కూర్చోబెట్టి తరగతి చెప్తారు. మేమేం చేసామంటే ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం మహారాజు పరిస్థితిని చూసి అర్థం చేసుకొని మహారాజుకి తెలియకుండా
నిదానంగా వాళ్ళకి చెప్పేసి ఆ 15-20 మంది వచ్చి కూర్చుంటే కూడా వాళ్ళని అట్ల నుంచి అటు పంపించేసాం. And after finishing his dinner, he asked, "Where are the devotees? I wanted to give class." మరి రాత్రిపూట ప్రసాదం తీసుకునేసిన తర్వాత మహారాజ్ అడిగారు అనమాట, ఎక్కడ భక్తులు ఎక్కడ, నేను వాళ్ళకు ఉపన్యాసం చెప్పాలి అన్నారు. And we told him that, well, Guru Maharaj, I mean, you're so tired and you were falling asleep even while eating, so therefore we thought that you should take early rest, and we told the devotees to leave. మేము అప్పుడు చెప్పాము, గురు మహారాజ్ ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు మీ పరిస్థితి చూసాము, బాగా నిద్ర వస్తున్నట్టుంది మీకు, ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని మిమ్మల్ని తొందరగా విశ్రాంతికి పంపించేయాలని చెప్పేసి వచ్చిన భక్తులకి మేమే నచ్చచెప్పి పంపించేసాము అని చెప్పాను. He got so angry at us. అప్పుడు మా మీద విరుచుకుపడ్డారనమాట. He shouted at me saying that, "You know, I am a sannyasi." ఆయన ఏమన్నారంటే, నాతో ఏమన్నారంటే, చూడు నేను సన్యాసిని, and I don't want to spend my life just by doing exercise whole day. కాబట్టి జీవితం అంతా కూడాను రోజంతా కూడా ఉట్టి వ్యాయామాలు చేసి నా జీవితాన్ని కొనసాగించాలని నేను అనుకోవడం లేదు. I have to speak about Krishna every day. నేనేంటంటే కృష్ణుడి గురించి ప్రతిరోజు కూడా నేను మాట్లాడాల్సిందే. Even if it is for 10 minutes, still I have to speak about Krishna. 10 నిమిషాలు కావచ్చు, 10 నిమిషాలని మాట్లాడాలి నేను. What is life without preaching and talking about Krishna? ప్రచారం లేకుండా కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడకుండా ఆ జీవితం, అది ఒక జీవితమేనా? So I will not go to room to take rest, switch on the video camera and I'll go online and give class. అందుకనే నేను పోను, విశ్రాంతికి నేను పోను. ఆ వీడియో ఆన్ చేయండి, వీడియో ఆన్ చేస్తే వీడియో ఆన్లైన్లో నేను ఉపన్యాసం చెప్తాను, తర్వాత పోతాను విశ్రాంతికి అని చెప్పాను. And there were about 20 devotees online. సరే ఎవరున్నారు అని చెప్పి వీడియోలో చూస్తే అక్కడ 20 మంది భక్తులు ఉన్నారు. So like this, he was so determined that he said, every day I have to talk about Krishna, even if it is for 10 minutes, and every day he wants to take his darshan of the deities. అట్లా నేను ప్రతిరోజు కూడా కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలి, అది కనీసం 10 నిమిషాలైనా పర్వాలేదు, కానీ కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలి. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా నేను స్వామిని దర్శనం చేసుకోవాలి. And so this is how his determination is, that no matter in what condition we are, what physical condition we are, still we cannot give any excuse of that we not able to perform our sadhanas. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి మంచి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి ఉదాహరణ, శారీరకమైనటువంటి స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధన విషయంలో మినహాయింపు కానీ సర్దుబాటు కానీ మనం చేయవలసిన అవసరం లేదు అని నిరూపించడానికి చక్కటి సాక్ష్యం. This is the story I'm relating to you is probably after almost a year. I'll tell you another pastime which happened like 3 months right after he had a stroke. అంటే నేను ఇప్పుడు జరిగింది ఏదైతే మీకు చెప్పానో, ఇది అనారోగ్యం ఏర్పడిన 1 సంవత్సరం తర్వాత జరిగింది. ఇది అనారోగ్యం ఏర్పడిన 3 నెలల తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్తాను. When we were in Bhaktivedanta hospital, Guru Maharaj was admitted in Hinduja hospital when he had a stroke. Then 2 months after the stroke, he was transferred to Bhaktivedanta hospital. అనారోగ్యం ఏర్పడగానే హిందూజ ఆసుపత్రిలో చేర్పించాము. 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ భక్తివేదాంత ఆసుపత్రిలోకి తీసుకొచ్చేసాం. And then once while he was in Bhaktivedanta hospital, Radhanath Maharaj called him over the phone. భక్తివేదాంత ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు రాధానాథ్ మహారాజు ఫోన్ చేశారు మహారాజ్కి. And Maharaj said that we are having a nice yatra in Pune. It's called Pune Yatra. So you may come if you want. మహారాజ్ ఏమన్నారంటే, మేము పూణే యాత్ర ఏర్పాటు చేసాం, చాలా చక్కటి యాత్ర, ఒకవేళ మీకు వచ్చే వీలుంటే మీరు కూడా రావచ్చు అని చెప్పేసి రాధానాథ్ మహారాజ్ చెప్పారు. Then that's it. Guru Maharaj became very excited about his program. అంతే, ఆ కార్యక్రమం గురించి వినగానే గురు మహారాజ్కి ఎంతో ఉత్సాహం వచ్చేసింది. And there were generally about 3,000 to 4,000 devotees gathers for this particular yatra from all over India. అదేంటంటే పూణేలో యాత్ర ఎట్లా ఉంటుందంటే
మొత్తం భారతదేశం నుంచి దాదాపు 3,000 నుంచి 4,000 మంది భక్తులు ఆ పుణేలో హాజరవుతారు ఆ యాత్ర కోసం అని చెప్పి. And Guru Maharaj started making his plan to go for this yatra in Pune. పూణేలో జరిగే యాత్రకి వెళ్ళాలి, అక్కడ హాజరు కావాలని చెప్పి గురు మహారాజ్ ఆలోచిస్తున్నారు. And Pune is about 5 hours drive from Bombay by road. 5 hours drive. మరి బాంబే నుంచి పూణేకి వెళ్ళాలంటే రోడ్డు ప్రయాణం చూసుకున్నా కానీ 5 గంటలు పడుతుంది. And he started making his plan, and when the doctors, some of the main doctors who attends Guru Maharaj, when they come to know that Guru Maharaj wants to go to Pune, they got really scared. సరే పూణేకి బయలుదేరాలని చెప్పేసి నిశ్చయం అయిపోయారు. మహారాజుని అక్కడ ఉండి పర్యవేక్షణ చేసేటువంటి వైద్యులు కొద్దిమంది మహారాజు ప్రయాణం మనం చేయాలనుకుంటున్నారనే విషయాన్ని విని భయపడిపోయారు. So they told him a big no way you could go Maharaj, it's 5 hours drive. అందుకే వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకేసారి ఏకకంఠంతో చెప్పారు, కుదరదు మహారాజ్, మీరు మాత్రం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రయాణం చేయడం అంటే కుదరదు అని చెప్పన్నారు. And naturally that made him very unhappy actually. ఆ విధంగా వాళ్ళంతా కలిసి ఒకేసారి అలా చెప్పేసరికి మహారాజుకు చాలా అసంతోషం కలిగింది. Actually speaking, one of the main cause of why Guru Maharaj had his stroke is due to his high blood pressure. ఒక విషయం ఏంటంటే ఎందుకు ఆ విధంగా అంత అనారోగ్యమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడింది, కారణం ఏంటంటే బాగా ఎక్కువగా అధిక రక్తపోటు ఉంది మహారాజ్కి, దానివల్ల అది వచ్చింది. And these few doctors, Dr. Shamlal, Dr. Achyutananda and few others, Dr. Siromani, they were with Dr. Madhavananda, they were trying very hard how to keep his BP under control. ఇంకా అక్కడ ఉన్న వైద్యులు ఉన్నారు, శ్యామలాల్ అని చెప్పేసి, మాధవానంద, అచ్యుతానంద, ఇలాంటి వాళ్ళు, శిరోమణి, వాళ్ళంతా ఏంటంటే ఆ రక్తపోటుని ఏ విధంగా సమతుల్యంగా ఉంచాలి అనేటువంటిది వాళ్ళ ప్రయత్నం. They tried very hard to give him by combining different BP medicines. అందుకని వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి రక్తపోటుకు ఉపయోగించేటువంటి రకరకాల ఔషధాలన్నీ కూడా ఇచ్చి ఆ రక్తపోటుని ఎట్లో మొత్తానికి సమతుల్యంగా ఉంచుతున్నారు వాళ్ళు. Daily they used to have a meeting to find the right combination. రోజు వాళ్ళు కేవలం రక్తపోటు సమతుల్య స్థితిలో ఉంచడం కోసమనే వైద్యులంతా కలిసి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు ఈ రక్తపోటు సమతుల్యంగా ఉంచాలంటే మనం ఏం చేయాలని వాళ్ళు మాట్లాడుకొని చేసేవారు. So one day while this conversation is going on, our discussion is going on whether Guru Maharaj should go to Pune or not. So while this is going on, we used to have one like the chief doctor. He is not a devotee, he is from a different hospital, but he always visits Bhaktivedanta Hospital. ఈ విధంగా చర్చ జరుగుతుంది. బాంబే నుంచి పూణేగా యాత్ర కోసం మహారాజు వెళ్ళాలి అంటున్నారు, కానీ మనం వద్దంటున్నాము, ఏమిటి పరిస్థితి అని. అక్కడ ఇంకొక వైద్యుడు ఉన్నాడు, ఆయన భక్తివేదాంత ఆసుపత్రికి చెందినవాడు కాదు, బయటవాడు, కానీ ఆ ఆసుపత్రికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆయన చాలా ముఖ్యమైన వైద్యుడు. And when he came, all the Bhaktivedanta Hospital doctors, they consulted him whether he should go or not. ఆయన వచ్చారు. ఆ రోజు రాగానే భక్తివేదాంత ఆసుపత్రిలో ఉన్న వైద్యులందరూ వెళ్ళి ఆయన సంప్రదించారు. మహారాజ్ ఏమో ఇలా ప్రయాణం చేయాలంటున్నారు, ప్రయాణం చేయొచ్చా చేయకూడదా? And he told them, you see, you people are doctors, this is your duty, and you always like to stay in hospital, but him is a preacher, take him out, let him go for preaching, that's what will make him happy, so let him go. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఆ వైద్యుడు, మీరు వైద్యులయ్యా, మీకేం తెలుసు, ఎప్పుడు ఆసుపత్రిలో పడి ఉండడం తప్పితే మీకేం తెలియదు, వాళ్ళు ప్రచారకులు, వాళ్ళ ఆసుపత్రిలో ఉండలేరు, ప్రచారకుడు కదా ఆయన, వెళ్ళనియండి, బయటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేసుకొనియండి అని చెప్పేసి అన్నాడు. And you could see a big smile on Guru Maharaj's face. ఆ మాట వినడంతోనే గురు మహారాజు పెద్ద చిరునవ్వు ఒకటి ఇచ్చారనమాట. And so then we started making the plan, okay, how to take him to Pune by road, 5 hours drive. ఇక ఎట్లా తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్నాం. So రోడ్డు ప్రయాణం గుండా కదా, రహదారిలో 5 గంటల సేపు ప్రయాణం అయితే ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నాం. And Madhavananda Prabhu, he gave an ambulance, hospital ambulance. మాధవానంద ప్రభు ఏం చేస్తారంటే ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి అంబులెన్స్ పిలిపించారు. And we converted the ambulance, we pull out all the bed, the small bed, we put the ICU bed in it, and we made all kind of arrangements, whatever best arrangement we could. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తాం. దాంట్లో ఉండే ఏర్పాట్లన్నీ కూడా తీసేసి ఐసీయూకి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రకమైన ఏర్పాట్లంతా కూడా
ఆ వాహనంలో చేసాం. About 5 vehicles with standby doctors, servants. We traveled together to Pune. మొత్తం ఒక 5 వాహనాలు భారీ బందోబస్తు అన్నట్టుగా వైద్యులు, ఆ వైద్యులకి సేవకులు, భక్తులు వాళ్ళు అంతా కలిసి 5 వాహనాలు పూణేకి ప్రయాణం అయ్యాయి. He had his stroke on 23rd October 2008, and this visit to Pune was around on the third week of January 2009, which is like just 3 months after the stroke. అందుకనే 2008 అక్టోబర్ 23వ తారీఖునేమో అనారోగ్యం ఏర్పడింది. 2009 జనవరి 2-3 వారంలోనేమో ఈ పూణే యాత్రకు వెళ్ళాం. పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు, 3-4 నెలల వ్యత్యాసం అంతే. So we put him on ICU, but he was lying down throughout the journey 5 hours. ఆ ఐసీయూలో పెట్టిన తర్వాత అక్కడ మేము పడక మీద మహారాజ్ని పడుకోబెట్టాం. అట్లే 5 గంటలు అలానే ప్రయాణం చేశారు. And then after reaching there, we saw like thousands of devotees waiting for Guru Maharaj's arrival. అక్కడికి తీరా పూణేకి వెళ్ళిన తర్వాత వేలాది మంది భక్తులు గురు మహారాజ్ రాక కోసం ఎదురు చూపులో with His Holiness Radhanath Maharaj, Bhakti Charu Maharaj and many other Srila Prabhupada disciples along with thousands of devotees. ఆ వేలాది మంది భక్తులతో పాటు రాధానంద మహారాజు, భక్తి చారు మహారాజు, ఇంకా ఇతర ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులు వాళ్ళంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. And when he came out of the ambulance, when we took him out from the ambulance, it was such a moment where every single devotees were crying looking at him. మరి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా ఆ క్షణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, అంబులెన్స్ నుంచి మహారాజ్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నాం. అక్కడ మహారాజ్ పరిస్థితి చూసి ఉన్నటువంటి భక్తుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడాను కన్నీటి పర్యంతంతో మహారాజ్ని చూశారు. And Guru Maharaj also started crying. అప్పుడు వారిని చూసి గురు మహారాజ్ కూడా ఆయన కూడాను కన్నీరు కార్చారు. Because those devotees, they couldn't believe that he made it. ఎందుకంటే భక్తులకి నమ్మశక్యం కాలేదు ఆయన వస్తారు అనేటువంటిది. And he came all the way 5 hours just to see them, to associate with them. కానీ ఆ 5 గంటలు అంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి అంత దూరం నుంచి అక్కడికి వచ్చి కేవలం వాళ్ళతో సాంగత్యం పంచుకునే దానికోసం ఆయన అంత దూరం నుంచి వచ్చారు. With so much of physical disabilities, he still came all the way 5 hours. శారీరకమైన అనారోగ్యం అంతుంటే కూడా 5 గంటల ప్రయాణం చేసి సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి ఆ స్థితిలో కూడా వచ్చారు ఆ భక్తుల సాంగత్యం కోసం. And after reaching there, after going on the stage, he gave 1 hour class. తర్వాత వేదిక మీద ఎక్కిన తర్వాత గంట సేపు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. And then at the end of the day, just before taking rest, because generally the doctors, they used to check his BP twice or sometimes 3 times a day. మామూలుగా అయితే వైద్యులు రోజుకి 2 సార్లు లేదా 3 సార్లు రక్తపోటు ఎలా ఉంది, ఎంత శాతం ఉందని చెప్పి పరీక్షిస్తారు. And that particular night before he went to sleep, Dr. Achyutananda took his BP. ఆ రోజున మేము వెళ్ళిన రోజున ఉపన్యాసం అంతా అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత మా గదికి వెళ్ళిపోయాం. అప్పుడు అచ్యుతానంద అనే వైద్యుడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశారంటే ఎంత ఉంది రక్తపోటు శాతం అని చెప్పేసి పరీక్షించారు. And surprisingly, that particular night he had one of the lowest BP count. ఆశ్చర్యకరంగా ఏం జరిగిందంటే రోజువారీ వీళ్ళు రక్తపోటు పరీక్షిస్తారు, కానీ మామూలుగా రోజువారీ ఉండే రక్తపోటు శాతం కన్నా ఆ రోజు అత్యంత తక్కువ రక్తపోటు శాతం ఉంది. అది చాలా ఆశ్చర్యమైంది. So what the doctors were trying to achieve by giving so many combinations of medicine, it achieved just by attending a nice program. అంటే ఏమర్థం అవుతుంది ఇక్కడ, రక్తపోటుని సమతుల్యంగా ఉంచాలి, తగ్గించాలి, మహారాజుకి అధిక రక్తపోటు ఉంది దాన్ని తగ్గించాలని వైద్యులంతా రకరకాల ఔషధాల మిశ్రమాలు కలిపి ఏవైతే తీవ్రమైనటువంటి ప్రయాసపడుతున్నారో అదంతా కూడాను ఒక చక్కటి ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరవడం ద్వారా మహారాజుకి సాధించారు. So this shows how his life and soul lies on preaching and meeting devotees. ప్రచారం చేయడం, భక్తులను కలవడం, ఇదే ఒక జీవితం ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు మహారాజ్ అనేది మనకి దీని నుంచి అర్థమవుతుంది. This shows what actually makes him happy. ఇదే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నిజంగా గురువు గారికి సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఏది అని కూడా తెలుసు. So what the chief doctor said was true. కాబట్టి అక్కడ నిజంగా ముఖ్యమైన వైద్యుడు ఎవరో బయట నుంచి వచ్చాడు చూడండి, ఆయన చెప్పింది సత్యమే.
And this is what he was doing all this while for the last 40 years before he had a stroke. Every day. ఆ విధంగానే ఉన్నారు ఆయన. అనారోగ్య స్థితికి గురి కాకముందు 30 సంవత్సరాలు అదే విధమైనటువంటి స్థితిలోనే ఆయన ఉన్నారు ప్రచారంలో. And he was just meeting devotees every day, attending festival and giving class, preaching. This is what his lifestyle for the last 40 years before stroke. అనారోగ్యానికి 30 సంవత్సరాల ముందుగా జీవిత విధానం ఏంటంటే భక్తులను కలవడం, పండుగలకు ఉత్సవాలకు హాజరు కావడం, ఉపన్యాసాలు చెప్పడం, ప్రచార కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఇదే జీవిత విధానం. Shall I just tell one more pastime? Okay. Yeah. I have actually a lot, but I'll tell one more pastime. This is also in regards to his preaching. The same sort of pastime took place in the month of June. In the month of May, while we were in Coimbatore Ayurvedic Hospital. మే నెలలో కోయంబత్తూరులో ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో మహారాజుకి చికిత్స చేస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు కూడా ప్రచారం విషయంలో ఇలాంటి సన్నివేశం ఒకటి జరిగింది. So, because when Guru Maharaj was in Bhaktivedanta Hospital, the temple president of Atlanta, he came to meet Guru Maharaj. గురు మహారాజు భక్తివేదాంత ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు అట్లాంటా మందిర అధ్యక్షుడు వచ్చి ఒకసారి కలిశాడు. He came to see Guru Maharaj, and at the same time he said that, Maharaj, the Panihati festival will not go on without your presence. గురు మహారాజు గారి యొక్క క్షేమ సమాచారం కనుక్కోవడానికి ఆయన వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత తీరా ఏమన్నాడంటే, మహారాజ్, అట్లాంటాలో ఈ పానిహట్టి చెడదహి మహోత్సవం జరగాల్సి ఉంది. మీ సమక్షం లేకుండా, మీ సాన్నిధ్యం లేకుండా జరగడం అనేటువంటిది కుదరదు అని చెప్పన్నాడు. And so Guru Maharaj took it very seriously. ఆ మాటను గురు మహారాజ్ చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారు. And while we were in Coimbatore in this Ayurvedic hospital, and he said that I wanted to go to Atlanta for the Panihati festival. కోయంబత్తూరులో ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో వైద్యం చేయించుకుంటూ ఒక పక్క ఉంటే అప్పుడు అన్నారనమాట, మే నెలలో అట్లాంటాకి వెళ్ళాలి, బానిహట్టి మహోత్సవానికి హాజరు కావాలి అని చెప్పన్నారు. This is like 6 months after the stroke. అది కూడా ఎప్పుడనంటే అనారోగ్య స్థితి ఏర్పడిన ఒక 6 నెలలు. And when the devotees, this time all the senior devotees, when they heard that he's planning to go to Atlanta, which would be his first overseas trip. ఎవరైతే ప్రధానమైనటువంటి శిష్యులు ఉన్నారో, ఆరోగ్యం గురించి కనుక్కునేటువంటి వాళ్ళు, చూసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఇది చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే అనారోగ్యం ఏర్పడిన తర్వాత 6 నెలల తర్వాత తక్కువ కాలంలో మహారాజు తలపెట్టినటువంటి విదేశీ ప్రయాణం అది. So when they heard that he wants to go to Atlanta, they got very upset, and they really showed their concern, and they said a big no to him again. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా విదేశీ ప్రయాణం తలపెట్టారు మహారాజు అని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో వాళ్ళంతా చాలా కలత చెందారు. మహారాజు పట్ల ఉన్నటువంటి ఆప్యాయత చేత వాళ్ళంతా కూడా గట్టిగా ఇది కుదరదని చెప్పేశారు. And when when Guru Maharaj came to know that some of his senior disciples are not allowing him to go to Atlanta, he became upset, and at that time Achyutananda Prabhu checked his BP, and the BP was really high. అందుకనే శిష్యులు, కొద్దిమంది ప్రధానమైన శిష్యులు కుదరదని చెప్పి తెగేసి చెప్పారనే విషయం తెలిసింది మహారాజ్కి. ఇంకంతే. అప్పుడు అచ్యుతానంద అనే ఆ ప్రభు వైద్యుడు, ఆయన రక్తపోటు ఎంత ఉందని చెప్పి చూస్తే రక్తపోటు శాతం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది మహారాజ్కి. And he panicked. ఇంకా ఆ వైద్యుడి కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు ఇంకా. Then he started calling all the main doctors whom he used to consult, and he started narrating the whole thing. అప్పుడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశారంటే, ఇంకా ముఖ్యమైన వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో చూసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడాను పిలిపించాడు, వాళ్ళందరితో మాట్లాడాడు, అసలు ఏం జరిగిందో మొత్తం అంతా చెప్పాడు. And finally they came to an agreement that yes, we should allow him to go. చివరికి ఏమిటంటే ఆ చర్చలన్నీ జరిగిన తర్వాత ఒక అంగీకారం, ఒప్పందం కుదిరింది. ఏమిటంటే విదేశీ ప్రయాణానికి మహారాజును మనం అనుమతించాల్సిందే అని చెప్పి అంగీకారం జరిగింది. This including the chief doctor of the Ayurvedic hospital. ఆ ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో ఉన్న ముఖ్యమైన వైద్యుడు ఉన్నాడు, ఎవరైతే పెద్ద వైద్యుడు, ఆయన కూడా తన అంగీకారం తెలిపాడు. Then they told him that yes, you could go,
but you go from India to Middle East, Europe, then USA. Take a short haul flight. Don't take a long haul flight. అందుకే వాళ్ళు ఏమన్నారనంటే మీరు ప్రయాణించవచ్చు కానీ సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయకండి, అక్కడక్కడ ఆగి ఆగి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి మొదలై మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళి అట్లా వెళ్ళండి, కానీ ఒకేసారి సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయకండి అని చెప్పి వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు. So when Guru Maharaj heard this, he became very happy. ఆ మాట వినగానే మహారాజుకి ఎంతో సంతోషం కలిగింది. And again, when Achyutananda Prabhu, just right after that, this is a true story I'm telling you. When he checked the BP was very low immediately. వెంటనే అచ్యుతానంద ప్రభు ఏం చేశారంటే రక్తపోటు ఎంత ఉందని చెప్పేసి ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత మహారాజు యొక్క ప్రతిస్పందన చూసిన తర్వాత వెంటనే పరీక్షించాడు, రక్తపోటు శాతం చాలా తగ్గింది. So this shows how his life and soul lies on preaching. అంటే జీవితం అంతా కూడా ఏ విధంగా ప్రచారమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. And finally we made it. We went to Atlanta for the festival. చివరికి అట్లాంటాలో జరిగేటువంటి ఉత్సవానికి మహారాజు హాజరయ్యారు. So in many occasions we have seen him like exhibiting this particular period of life style that he is having now. ఎన్నో సందర్భాల్లో మేము గమనించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే జీవిత విధానాన్ని ఆయన అనుసరిస్తున్నారో ఈ రకమైనటువంటి గుర్తులు మేము ఎన్నోసార్లు చూసాం. He exhibited many times of how that he is not his body. అంటే ఏమిటంటే నేను ఈ శరీరం కాదు అనేటువంటి ఆ భావాన్ని ఏ విధంగా ప్రకటించారు అనేటువంటిది చాలాసార్లు చూసాం. Many of his god brothers shared the same thing, that Jayapataka Maharaj is actually a living example of how he is not this body. చాలామంది మహారాజు యొక్క గురు సోదరులు చాలామంది అన్నారు, మన జయపతాక మహారాజు నిజంగా ఒక జీవించి ఉన్నటువంటి ఆదర్శప్రాయమైన ఉదాహరణ, నేను శరీరం కాదు అని నిరూపించడానికి అని చెప్పారు. I remember when Guru Maharaj was in Hinduja hospital in ICCU ward, there used to be a lot of devotees not devotees, the outsiders, they'll come even to take blessing from him. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది, హిందూజీ ఆసుపత్రిలో మహారాజు ఉన్నప్పుడు ఐసీసీయూలో మహారాజు దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి బయట వాళ్ళు ఎంతోమంది వస్తుండేవారు. And once I remember when Revati Raman Prabhu also was there. ఒక సందర్భంలో అప్పుడు రేవతి రమణ ప్రభు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. And there was one lady who's not a devotee. She came to visit one of her patient. ఒక ఆవిడ ఎవరో వచ్చింది ఆ ఆసుపత్రికి, ఆమె భక్తురాలు కాదు, ఆమెకు సంబంధమైనటువంటి బంధువులు ఎవరో అక్కడ జబ్బును పడి ఉన్నారు, వాళ్ళని పరామర్శించడానికి వచ్చింది. And after visiting her patient, she came to Guru Maharaj. When he saw Guru Maharaj lying on the ICU bed with all the pipes and machines around him, she paid obeisances just next to his feet. తాను ఎవరినైతే పరామర్శించాలనుకుందో ఆ రోగిని పరామర్శించిన తర్వాత ఈవిడేం చేసిందంటే తిరిగి వెనక్కి వచ్చేస్తూ గురు మహారాజుని చూసింది. మొత్తం గురు మహారాజు ఒంటి నిండా కూడాను రకరకాల వైర్లు పైపులు అవన్నీ కూడా పెట్టున్నాయి. చూసిన తర్వాత మహారాజు పాదాల దగ్గరగా వచ్చి నమస్కారం చేసుకుంది. And Guru Maharaj raised his hand and blessed her. వెంటనే గురు మహారాజ్ చేయెత్తి దీవించారు. So what we could learn from this particular pastime is that, if someone, say one of us, we are lying on an ICCU bed, can we, do we have that courage to bless someone while you are in a condition, in a hopeless condition? Will you bless someone when you are in a hopeless condition? అంటే అక్కడ ఏమిటి నేను చెప్పడం అంటే, మళ్ళీ ఎవరికైనా అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది, ఐసీసీయూలో ఉండేటువంటి దుస్థితి ఉంది, ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరినైనా సరే చేతి దీవించగలుగుతామా? మనకే అక్కడ ఆశలు లేవు, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాం. అలాంటి స్థితిలో మనం ఇంకొకరికి భరోసా ఇచ్చే విధంగా చేతి దీవించగలుగుతామా? ధైర్యం ఉందా మనకి? So that shows how he always stays not on bodily platform, on a spiritual platform. ఇది మనకి చాలా చక్కటి నిరూపణ. ఎప్పుడు కూడా శారీరకమైన స్థాయిలో కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థాయిలోనే మహారాజు ఉన్నారని చెప్పడానికి. That even at this condition, even at that physical condition, he always thinks of the welfare of other people. ఈ స్థితిలో ఉండి కూడా ఎప్పుడు తోటి వాళ్ళ యొక్క శ్రేయస్సు కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు.
So like this, we have this is just one of the example to tell you all that how is a perfect example of how is not this body. ఇది నిజంగా ఒక పరిపూర్ణమైన ఉదాహరణ. ఈ విధంగా ఈ స్థితిలో ఉంటూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అనేటువంటిది నేను ఈ శరీరం కాదు అని నిరూపించడానికి చక్కటి సాక్ష్యం. So I'll stop here. I have actually like this, I have many more nice pastimes which shows how great he is and how we can actually, as a disciple, how we can actually learn from our own spiritual master these wonderful qualities. ఇంకా ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నా జీవితంలో నేను చూసినటువంటివి మహారాజ్ విషయంలో. వాటినింటి ద్వారా ఆయన ఎంత గొప్పవారని చెప్పి ఒక విషయం తెలుస్తుంది. రెండవది వీటి నుంచి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు, శిష్యులుగా ఏ గుణపాఠాలు నేర్చుకొని మనం ఆచరించవచ్చు, మనం నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠాలు ఏమిటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది. That we learn from him that how no matter how you have been put into, no matter in what condition you are put into, never give up Krishna, never give up your sadhana, never give up your chanting. This we have learned from Guru Maharaj. అందుకనే గురు మహారాజ్ నుంచి మేము నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే పరిస్థితులు తారుమారై ఏ స్థితి ఎటు వచ్చినా కానీ పర్వాలేదు, కృష్ణుని వదిలేది లేదు, కృష్ణుడి నామ జపాన్ని వదిలేది లేదు, ఆ కృష్ణ సంబంధమైన కార్యక్రమాలని వదిలేది లేదు. ఇది పద్ధతి. And before I stop here, I would like to also take this opportunity to thank on behalf of all the servants, I would like to thank His Grace Revati Raman Prabhu, His Grace Rupesh Prabhu, and many other senior devotees and even the normal bhaktas. Like to thank all of them sincerely for taking very, very good care of us. అదే నేను ఉపన్యాసం ముగించే ముందుగా మేము సేవకులు అంతా కూడా వచ్చున్నాం గురు మహారాజ్కి సేవించడం కోసం. మా విషయంలో కానీ గురు మహారాజ్ గారి విషయంలో కానీ రేవతి రమణ ప్రభు, రూపేష్ ప్రభు, ఇంకా ఇతర ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా, అదేవిధంగా ప్రారంభ భక్తులైనా కానీ వీళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మమ్మల్ని ఎంతో చక్కగా పట్టించుకున్నారు. మాకెంతో చక్కటి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఇక్కడ కల్పించారు. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. They are so such a wonderful devotees, all of you, and also wonderful hospitality we are receiving here in Tirupati. ఈ తిరుపతిలో భక్తులందరూ కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వారు. వచ్చినటువంటి మమ్మల్ని ఎంతో చక్కగా అతిథి సత్కార్యాలతో ఆహ్వానించడం, గౌరవ మర్యాదలు చూసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Thank you. Hare Krishna. ధన్యవాదాలు. Thank you all very much. His Grace Mahavara Prabhu ki, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.